ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕਜਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ, ਡੌਰੀ ਵਰਗੀ, ਦਹੇਜ ਦਾਜ ਵਰਗੀ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸਕਿੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। Pleasant morning to all. Today we, the student of class 10th A, are going to perform short play of Common Indian Family. So let's have a look. What happened, Vimla? Why are you crying? This is the third time we have got a daughter. So what? What's the matter of worry? This is the matter of worry. Bholi, Bholi, come here. What's your name? What is this? Always stammering with the... See, look at her face. See, a ugly creature and a small pox on it. Champa, Champa, bring some old clothes and give it to her. She will not get any new dress. She will be remained here only. So what? We will send our Bholi to school? No, not at all. We will not send our daughter to school. If we will send our daughter to school, then no one will marry her. I think you are right, Vimla. We should not send our daughters to school. Now, Bholi is a young girl and her parents are willing to marry her to an old-aged man, and the wedding ceremony is started. Oh, you are having a permanent box on your face. I will not marry. Either I need 5,000 rupees. What? 5,000 rupees? So such a greedy person you are. I will not marry you. Please don't do this. Marry my daughter. Pitaji, don't do this. What now? What will you do, stupid girl? Pitaji, I will serve you in old age. From where I got to study, I will teach there. I'm proud of my daughter. Pitaji. Now, the Bholi is a teacher and she supported her parents in their old age life. So we conclude that the girl child should not be ignored and they should be given the chance to serve the humanity and the nation. Thank you. ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹਲੂਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਦਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I am Harpreet Kaur from Raebareli here. Since 8 years I have been here in this academy. I really feeling very proud here because of the value based education and spiritual education. I get inspired daily as along with the basic education we are getting the spiritual education also, and I recommend all my friends and fellow beings to please join Akal family so that you can get a meaningful purpose to live a happy and contented life ahead. And in that school the education is of religious based and our teachers also give us the good educations, and at last I would like to thankful to our teachers to coordinate with us. I came from Bareilly. In Bareilly, so many schools are there, but I choose this school because I inspired with the education system of this school. Nobody is forcing me to take any tuition from anyone, and the teachers are doing very hard work for the weak students. ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਮੈਥ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। In the past, there was no proper schooling and no transportation system in this region, and we people face a lot of problem for the schooling. This is the blessing of Baba Iqbal Singh ji. He has established here Akal Academy Kajri. ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। 3 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜੇਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਸਕੂਲ। ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। So I am very happy that academy is here, and not only giving the education, along with the education, this giving a value-based education that is spreading all over the world. The student passing after 12th class from here, they are going abroad and getting education over there, and not only education, they are in the different fields also. So I am very happy as being the parents of this academy. That is a blessing of Baba Iqbal Singh ji. That is very good place for us. ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ।
We are giving education through different methods, like we have the digital classes in the classes. All teaching is done through digital smart boards, and for scientific improvement of the children and to improve their observation skills, we have different science labs, physics, chemistry and bio labs, where all the children from class 8th to 12th, they go for practicals in these classes. Even primary classes are taken regularly to the labs once a week to just take a round and become aware of the materials kept in the labs. We have, for the improvement of English communication, we have the language lab, and all the classes from 1st onwards to 12th class, they are going to the language lab for improving their English. And we have, for our Gurmat, we have the music room in which the children are taught Shabads and all the Kavishris, divinity programs. Sahaj parts also are done in the Darbar Sahib, which we have. The children openly go there for Sahaj part, even the teachers participate over there. All the Akhand Path Sahibs and the Sahaj parts are done by the children themselves and with the help of the teachers. And in the morning, before opening of the academy, we start with the Nitnem. First of all, we pray for the better day, and that is through the 5 banis which have been given by our gurus. And then we have the assembly, normal assembly in the school, and the children's day is spent peacefully, and even the teachers, because we have recited, taken the name of God in the morning itself. Won the championship, overall championship in football as well as athletics, both in boys and girls section. The children participate even in district level cultural programs also. And recently, 3 days back, our student of class 12th, Sarbaz Singh, won 2nd position in solo singing of religious patriotic songs. Along with this, we are educating our children through awareness programs, and children take out rallies and skits in the local area to aware the people about general problems regarding health, drug addictions, etc. And the students also go for Gurmat, which is one of the main motive of Babaji to give education through Gurmat. So children participate in the Gurdwaras for the religious functions which are held in the local area and nearby, and enchant the people with their Gurmat singing and Kavishris, poems, speeches, and always get praise from the local people. The children are also participating in the Silver Zone Olympiads, which are of different languages and maths, science, and have always bagged maximum gold medals and silver medals in the competitions.
ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ, ਸਮਾਰਟ ਰੂਮ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕਜਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਖੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਵੰਡ ਛਕੋ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।